वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। बसंतगौड़ा पाटिल एतनाल के कहने से, यानी कि क्या कहने से कहा, तो अब तो मुसलमान की लड़की अगर किसी हिंदू लड़के ने अगर शादी कर ली तो 5 लाख का उसे इनाम दिया जाएगा। तो इस पर बहुत सारे लोग चौंक गए, ताकि मुसलमान लड़की से शादी करने से 5 लाख रुपया मिल जाता है। शायद किसी की शादी में जहेज में भी 5 लाख रुपए नहीं मिलते। क्या सचमुच ही ऐसा शादी होगी? तो क्या सच में ही क्या बसंतगौड़ा पाटिल एतनाल एमएलए क्या 5 लाख देंगे? तो ये तो बात और है। कह तो गए, मगर इस कहने पर अब तो प्रेस मीट, इससे पहले अब तो कांग्रेस मुखंड अब्दुल हमीद मुशन्निद ने भी उनके खिलाफ, यानी कि उनके विरोध, उन्होंने भी प्रेस मीट की। आज वकील आसिफ कादरी ने भी आप उनके विरोध कहते कहते प्रेस मीट में, ताकि राजनीति से लेकर ना जाने राम सीता जी के लिए और ना जाने कहीं कहानियां भी प्रेस वालों के सामने तो सुनाए, मगर कहते कहते उन्होंने ये कह गए ताकि उनके घर पर भी उन्होंने सीधे सीधे तैयार किया, यानी कि उनके घर वालों पर भी उन्होंने कह तो दिया, ताकि हिंदू मुसलमान शादी के आप ना जाने क्या होने लग गया है। सियासत के मामले में आपके घर के माँ बहनों को तब भी आप खींचा जाने लग गया है, ताकि अब यहाँ पर इन्होंने ये कह दिया, उन्होंने वो कह दिया, ना जाने ऐसे सारे सवाल तो होने लग गए हैं, मगर बहुत सारे सवाल तो जनता में खड़ी हो गई है। अब बसंतगौड़ा पाटिल एतनाल मुसलमान के विरोध इतना कहते पर भी आखिर उनके साथ मुसलमान महिला क्यों है, मुसलमान लीडर्स क्यों है, और मुसलमान कुछ लोग युवक उनके साथ क्यों है? क्या इस पर कोई भी सवाल उठाए? नहीं। अब तो उस पर बकेट पकड़ने वालों का भी नाम ले लिया है। और दूसरी, अब तो ये भी एक कांग्रेस की सरकार में रहते हुए एक लीडर है, ताकि लीडर अपने कांग्रेस सरकार में रहते हुए आप उन पर भी विरोध करने लग गए हैं, ताकि आते दिनों में अगर कोई भी इसकी जिम्मेदारी ना लिया, अगर उसको खामोश ना किया, तो कुछ भी अनर्थ हो गया तो आप जिम्मेदार है। ऐसी कौन सी जो अनर्थ की बात की, जो आसिफ कादरी वकील ने, जो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ होने के जिम्मेदार सब आप होंगे। ताकि ऐसी कौन सी अनर्थ की बात हो गई? आखिर क्या होगा उस अनर्थ का नाम? आखिर उस अनर्थ में ना जाने क्या क्या होगा, ये तो वही जाने। मगर अब खामोश ना रह गए, क्या सचमुच ही अनर्थ हो जाएगा या नहीं? अब तो साथ साथ मंत्री एमबी पाटिल को भी चैलेंज की सी बात करने लगे, समझौते की बात किए, और कांग्रेस सरकार को भी चैलेंज की बात की। अगर अनर्थ हो जाएगा सब आप उसके जिम्मेदार होंगे। तो सीधे सीधे उन्होंने कह तो लिया। अगर आसिफ कादरी का जो ये कहना है, तो अनर्थ की बात, अनर्थ के पीछे ऐसी कौन सी राज छुपा है? तो अब तो ना जाने ऐसे बहुत सारे इन्होंने तो प्रेस वालों के सामने तो कह गए, मगर अब यहाँ पर संविधान से लेकर बहुत सारी बातें यहाँ पर होने लग गए हैं। तब तो ये सोचना चाहिए, किसी माँ बहन के ऊपर, किसी घरदार के ऊपर अगर जाएंगे तो किसको कितना ठेस पहुंचेगी, ये सबसे पहले हम जानना चाहिए। तब हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान का रीत और रिवाज सबसे पहले हम जानना चाहिए, उसके बाद कहना चाहिए। अब ना जाने यहाँ पर कौन सी बात किस किस तरह से चलने लग गई है, अनर्थ से लेकर खामोश तक। आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। ಬಸನಗೌಡ ಧರ್ಮ ಕಡ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ನಾನು ನೇರ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಇವನು ನಿಜವಾದ ಹಿಂದೂ, ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ರಾಮಾಯಣ ಓದಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಹಾಭಾರತ ಓದಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮರ್ಯಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ರಾಮ್ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಯಾವಾಗ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಮಾತಾ ಸೀತಾನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು, ಅವಾಗ ಇತಿಹಾಸ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ. ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಮಾತಾ ಸೀತಾನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ ಹರಾಮ್ ಖೋರ್ ರಾವಣ ಇದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಯುಗದ ರಾವಣ ಬಸನಗೌಡ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮಾತಾ ಸೀತಾನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಒಯ್ದಿದ್ದು ರಾವಣ.
ಇವಾಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವತಿಯರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಮದುವೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡ್ತಾ ಇರೋದು ರಾವಣ ಈ ಹರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್. ನಾನು ಬಹಳ ನೋವಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಭಾರತೀಯ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಓದದೆ, ಅಜಕಾಣಿಗೋಸ್ಕರ, ಕೇವಲ ಪ್ರಚೋದನೆಗೋಸ್ಕರ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಅಪಶಬ್ದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ. ಮತ್ತು ನಾನು ಜೊತೆಗೇನೆ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಿಗೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ದಯಮಾಡಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಪಾಂಡವಾದ ನಡುವೆ ದ್ರೌಪದಿ ಸಲುವಾಗಿ ವಿಷಯ ನಡೀತು. ನಾನು ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ದ್ರೌಪದಿಯ ಚೀಲಹರಣ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಾಗ ಪಾಂಡವಾದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರು? ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರು? ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರೇನು? ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರು ರಾಧೆ ಮೋಹನ್. ರಾಧಾ ಯಾರು? ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ರಾಧಾಗೆ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ? ನಿನಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ದ್ರೌಪದಿಯ ಚೀಲಹರಣ ಮಾಡುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಂತಿದ್ರು. ಈ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಈ ದೇಶದ ಸಭ್ಯತೆ, ಈ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸ ಓದಿದ್ರೆ ನಿನಗ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕುಲ್, ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳದ ಗೌರವ ಘನತೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳದ ಮಾನ ಸಮ್ಮಾನ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬೇರೆ, ಹಿಂದೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬೇರೆ, ದಲಿತರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬೇರೆ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬೇರೆ, ಬೌದ್ಧ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬೇರೆ, ಸಿಖ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬೇರೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಭೀಮರಾವ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ರೇನು? ಇವತ್ತೇನಾದ್ರೂ ನೀನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಭೀಮರಾವ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಚಿಸಿದ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿಶ್ಚಯದ 19ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ? ಡಿ ವೈ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಅವರಾದ ಮಾನ್ಯ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನವರು ಸೆಕ್ಷನ್ 377 IPC ರಿಪೀಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಊರಾಗ ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಆ 377 IPC ಸೆಕ್ಷನ್ ರಿಪೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಬೀತ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲೇ ದಾವೆ ಹೂಡಿದಿ, ಸ್ಟೇ ತಂದಿದ್ದಿ, ನನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು, ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ. ಅದರಂತೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಬಾರದು, ಅತಿ ಇನ್ನರ್ ಕನ್ಸೈನ್ಸ್ ದಿಂದ, ಅತಿ ಕಳಕಳಿದಿಂದ, ಅತಿ ನೋವಿನಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸಂಸಾರಿಕ ಸುಖ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸಂಸಾರಿಕ ಸುಖ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ನಿನಗೆ ನೇರ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿನಗೆ ಸಾಯುವವರೆಗೆ ನಾವು MLA ಮಾಡಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಯಾವ್ದಾರ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಸ್. ನಾವು ನಿನಗ ಖಾಯಂ ಇಡೀ ಬಿಜಾಪುರ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಡೀ ಬಿಜಾಪುರ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಎಂದೂ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಸಾಯುವವರೆಗೆ ನೀನು ರಾಜಕೀಯಗೋಸ್ಕರನೇ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೀದಿಗೆ ತಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ, ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ. ನೀನು ಸಾಯುವವರೆಗೆ ನಿನಗೆ ಶಾಸಕದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಂದ ಕಿತ್ತು ಒಗೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಇಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿದ ಮದುವೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡು, ನೇರ ನಾವು ನೀನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀಯ ಅದನ್ನ ಕೊಡಕ್ ರೆಡಿ ಇದೀವಿ. ಒಂದೇದು. ನಿನಗೆ 2 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳದಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನ ಒಂದ್ ಮಗನಿಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ ಸೊಸಿಗೆ ಯಾವ್ದಾರ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್. ನಿನ್ 2 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ದಲಿತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗಾಗ್ಲಿ, ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗಾಗ್ಲಿ, ಇತರರೇ OBC ಜಾತಿಯವ್ರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡು. ನೀ ಏನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಇದೀವಿ. ಮಗನೇ, ನಿನಗ ನೇರ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳದ ಗೌರವ ಘನತೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಮಾತಾ ಸೀತಾನು ರಾವಣ ಅಪಹರಿಸಿದ ಅವಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿತ್ತು? ಸೀತಾ ಮಾತಾದ ಪವಿತ್ರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲೋ? ಅವಾಗ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಮಾತಾ ಸೀತಾಗೆ. ನಿನ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಖಬರ್ ಇದೆಯಾ? ಅದು ಯಾವ್ದಾರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ನಿನಗಂತೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಮುಕ್ಕಳಾಗ ಅಟ್ಟ ದಮ್ಮಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹಡಿಯುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲೇ
ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮನುಸ್ಮೃತಿದ ಇದೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅದ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಯಾವ ಪೇನ್ ಆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಅರ್ಥಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬಹುದು. ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಆದ ಅನ್ಯಾಯ, ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಆದ ದೌರ್ಜನ್ಯಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೇನಿಂದ ಆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರ, ಯತ್ರ ನಾರಾಯಸ್ತರು ಪೂಜಾಯಂತೆ ರಾಮನಂತೆ ತತ್ರ ದೇವತರ ಯಥಾರಿತ್ಯು ನಾ ಪೂಜಾಯಂತೆ ಸರ್ವಶ್ರಾಂಪಲೆ ಕ್ರಿಯಾ, which means that wherever women are worshipped, the divinity resides. Divinity resides ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿವೈನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇದೆಯೇ? ನೀನು ರಾಕ್ಷಸ ಇದೆಯೇ, ನಾವು ರಾಮ್ ಭಕ್ತದೀವಿ, ನೀವು ರಾವಣ ಭಕ್ತದಿ, ಇದೇ ಡಿವೈನಿಟಿ. ಈ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಭ್ಯತಾ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಗಂಗಾ ಜಮುನಿ ತಹಜೀಬ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ 2014ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಮಾಯಕ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳದ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿಯೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಅವರು ಗುಪ್ತಾಂಗಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ 21 ಕೇಸ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಸುಳ್ಳ ಖರೇನಾ? ನಿನ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿನೇ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತಿಸುವುದು ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗುದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ದಮನೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಂದ ಗಂಡಸ್ತನೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ಗ. ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ನಾಗ ಆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ 21 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು 353, 354 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ರೇಪ್. ನೀನೇ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಿ ನನ್ನ ಮ್ಯಾಗಿಟ್ಟಾಗ. ಆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾಳ ಹೆಣ್ಮಗಳದ ಕೈ ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ಅಪ್ಸತ್ತಾಗಿ ಹೋಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಸ್ ಅಕ್ವಿಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವ ಮಗನೇ? ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅಟ್ಟೆ ದಮ್ಮಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಮೆರಿಟ್ ಮ್ಯಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿದ್ದಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜೊತೆಗೆ. ಇಲ್ಲೇ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಣ್ಮಗಳದ ಓಟ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿ. ನಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ನಂದ ನೇರ ವಿಷಯ ಒಂದಿದೆ. ನಿನ್ನಗ ಏನಾದ್ರೂ ದಮ್ ತಾಕತ್ತಿದ್ರ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡು, ನಮ್ದು ಏನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗನು ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗನು ಅಷ್ಟೇ, ದಲಿತರ ಮನ್ಯಾಗನು ಅಷ್ಟೇ, ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವ್ರ ಮನ್ಯಾಗನು ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಜಾಪುರ್ನ್ಯಾಗ ಇನ್ನೂ 5-6 ಗೌಡ್ರು ಅದಾರ. ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಗೌಡ್ನು, ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಪಾಟೀಲ್ ಈ ತರ ನಿನ್ನಂತ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾತಾಡೋದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಕ್ಷಮ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಇರ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿಯವ್ರು ಇರ್ಲಿ, ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ ಕಡ್ಲಿ ಅದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಗನೇ, ನಿನಗ 4 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿತ್ತು ಬರೇ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಡ್ಲಿ ತಿನ್ನಿಸ್ತಿದ್ದ ಸಿಲ್ಸೇಲ್ ಹೋಗುದು ಜಾತ್ರೆ ಮಂದಿಗೆ? ನಿಮ್ಮದೇ ಮನಿ ನಡೆಸೋದು. ಹಳೆ ಟ್ರಕ್ ತಗೊಂಡ್ ಸುಳಿ ಮಗನೇ ನೀನು ಬಿಜಾಪುರ ಬಂದವನು. ಮಂದಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ ಮಗನೇ. 2 ನಂಬರ್ ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಸಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದಿ, ಏನೇನಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಚೇಲೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಅದ ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊ ಮೊದಲು. ಯಾಕೆ ಹೊರಗಾಕಿ ನಿನ್ ಚೇಲೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಪುಂಗಿರಾಜ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟಿ? ಈಗ ಒಳಗಿನ ಕಿಚನ್ ರೂಮ್ದ, ಬೆಡ್ರೂಮ್, ಹಾಲ್ದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಸಿ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಡಲ್ಲ ನಿಂತಂದ್ರೆ. ನಿನ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಪುಂಗಿ ರಾಜ ಎಲ್ಲದನೀಗ ಗೊತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಪುಂಗಿ ಬರಸ್ತಿದ್ದಲ್ಲ. ಎಲ್ಯ ಕಲ್ಯ ಟಲ್ಯ ಪಲ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಳಕತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನು? ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ನಮಗ ನೋವು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಪಾಪ ನಿನ್ನ ಮನ್ಯಾಗ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಆದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ, ತಂಗಿ, ಸಹೋದರಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸಮಾನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ತಾಯಿಗೂ ನಾನು ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ನಿನ್ನ ತಮ್ಮಾರೇ ತಿಳ್ಕೊ, ಅಣ್ಣಾರೇ ತಿಳ್ಕೊ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರ್ದಂತ ನಮ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇನ್ನ 2 ದಿವಸ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಖಿ ಅಂತ, ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಅಂತ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬ ನಾವು ಆಚರಿಸಿದೀವಿ. ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರಿಯರು, ಹಿಂದೂ ಸಹೋದರಿಯರಾಗಲಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಹೋದರಿಯರಾಗಲಿ, ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿಯರಿಗೆ ಕೈಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿ ಅವರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆದ ಹಾರೈಕೆ ಬಯಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ
ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದೊಳಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತರದ್ದು ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ನಿನಗೆ ಯಾರೋ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ ಕಾಣ್ತದ, ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ದನ ಕಾಂದೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂತ ಪವಿತ್ರ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ನೀನು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ. ನಿನಗೆ ನಾಚಿಕೆ, ಮಾನ, ಮರ್ಯಾದೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಗೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವು ಬಕೀಟ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕೆಲವು ಬಕೀಟ್ ಹಿಡಿಯು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮುಸಲ್ಮಾನ ಯುವಕರು, ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ, ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕೂಡಲೇ ಕಾಗ್ನಿಸನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಇವನ ಬಾಯಿಗೆ ಹತೋಟಿ ಒಳಗೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರನೂ ಇರಲ್ಲ, ಮಂತ್ರಿಗೂ ಇರಕ್ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ. ಊರಾಗ ಏನ್ ಹಾಕದಾಗಲಿ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಎಲ್ಲಾ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಕೆಲವೊಂದು ಬಕೀಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಗಲ ಬಡಿಯೋರಿಗೆ ನೀವು ಮಾತು ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಓಕೇತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಿದಂತಂದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಸಚಿವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬಹಳ ಗೌರವ, ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಪ್ರಾಫೆಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅದನ್ನು ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ. ಅವಾಗನು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಯಾವುದು ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಬರೇ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಕೇಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದೇ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ರೌಡಿ ಶೀಟ್ ತೆಗೆದಾರ, ತಡಿಪಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ತಡಿಪಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ನೀವು ಜರುಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆದಂತ 8 ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜ, ದಲಿತರು, OBCಗೆ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಬೃಹತ್ ಹೋರಾಟ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಕಿತ್ತಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಯಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಯಾರ. ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಶ್ರಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಹೇಳ್ಯಾನ, ಒಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಂತ್ರಿ ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೇಯರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಂತ್ರಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳಗೆ ಯಾವದಾನ? ಅದಕ್ಕೆ ತನಿಖಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಷ್ಪಕ್ಷ ತನಿಖೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಯಾರು ಹಿಂಬಾಗಲದಿಂದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರೇ ಹಿಂಬಾಗಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ತಾನು ಹಿಂಬಾಗಲದೆ, ತನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುವುದು ಪದ್ಧತಿನೂ ಹಿಂಬಾಗಲದೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಹಿಂಬಾಗಲದೆ, ರಾತ್ರಿ ಕೂಡುದು ಹಿಂಬಾಗಲದಿಂದ. ಯಾವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಂತ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂಬಾಗಲ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂಡ್ತಾನ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ ಬಾಯಿಲಿಂದೇ ಬಂತದ. ಇದು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಮಂತ್ರಿ ಮೇಯರ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷೇತರ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಅವನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಾನಂತ ಅವನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಧರಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ರಾಜ್ಯದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ, ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ MB ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು ತನಿಖಾ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಂತ್ರಿ ಯಾವದಾನ ಅವನಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಮಾಜದ ರಕ್ತ ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಬಿಜಾಪುರ್ನಲ್ಲೇ ಏನಾರೇ ಅನಾಹುತ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೇರ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಗುಗಳಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜಯಂತ್ ಜಯತನ. ಎಸ್, ಹೌದು. ನೋಡ್ರಿ, ಅವನು ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಗಿತಾ? ಹಾ, ಹೇಳಿ. ಹೌದು.
ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಬರ್ 1ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ತಗೋರಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಬರ್ 1 ನಿಮ್ದೇನಿದೆ, ಅವರು ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಚ್ಚವ್ರ ಅಂತ ನಿಮ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆದ ಮೂಲ. ನಾಯಿ ನಮ್ಗ ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ನಾವು ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಬೇಕೇನಂತ ನಿಮ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಕಚ್ಚಬೇಕಾಗ್ತದ. ಹೌದು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದೊಳಗ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಗ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಾರ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿಂದು. ಒಬ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನೇರ ಕೇಳ್ರಿ, ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನೇನ್ ಯಾವ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 16 ಟೈಮ್ ನೀವು 1 ಮಿನಿಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಉತ್ತರ ತಗೋರಿ, ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಕೇಳ್ಕೊತ್ ಕೂಡ್ರಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರಿಲ್ಲ, 16 ಬಸವನಗೌಡರಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ. ನಂದು 16 ಟೈಮ್ ನೀವು ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾನ. ನಾನು 2-3 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಬರ್ 1ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಬರ್ 1, ಬಸವನಗೌಡರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅವಮಾನ ಮಾಡೋರ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು, ಹೌದಲ್ರಿ? ಹಾ, ಅವಮಾನ ನೋಡ್ರಿ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫೇರ್ ಇನ್ ಲವ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್, ಅಂಡ್ ಬಸವನಗೌಡ ಇಸ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಇನ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆ ಆಗಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡ್ಕೋರಿ ಅಂತ ಬಸವನಗೌಡರು ಆಫರ್ ಕೊಟ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಲಾ ದಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫೇರ್ ಇನ್ ಲವ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್. ನಾವು we are confronting with the ಬಸವನಗೌಡ ಇನ್ ಲವ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್ ಬೋತ್. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫೇರ್. ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಬೈಲಿ, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೈತೀವಿ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಕ್ಷಮಾ ಕೇಳೇನೆ ಬೈದೀವಿ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪದ್ಧತಿದಿಂದ ಬೈದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬೈಯವ್ರು ನಾವು. ಹೌದು, ಬೈಬಹುದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಹಂದಿಗೆ ಸರಿ ಸರ್ ಕುಂದರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂದಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹಂದಿಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಕಂದ್ರೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಬಿಸಿ ನೀರು ಹಾಕೋದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಬರ್ 2, ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳದ, ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ, ರಾಜಕೀಯ ಬೇರೆ ವಿಷಯ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳದ ಗೌರವ ಘನತೆ ಬೇರೆ, ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ನಮ್ದು ಮುಖಂಡರ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಸಹಮತಿ ಪಡೆದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯತ್ನಾಳ್ ಬಸವನಗೌಡರಿಗೆ ಓಪನ್ ಆಹ್ವಾನ, ಅವ್ರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜ ಜೊತೆಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ, ಲೀಗಲ್ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಇದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಬರ್ 3, 16 ಟೈಮ್ ನೀವು ಬಸವನಗೌಡಗೆ ಬೈದಿರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಎಸ್, 16 ಇಲ್ಲ 14,000 ಟೈಮ್ ಬೈತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಬಸವನಗೌಡ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋ ಟೈಮ್ನಾಗ ನೇರ ಟೈಮ್ನಾಗ ಬಸವನಗೌಡರಿಗೆ ನೀವು ಅವಾಗ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ಕಿವಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬಸವನಗೌಡರಿಗೆ ಬಾಯಿ ಬಂದ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಚಾಲು ಮಾಡ್ರಿ, ನಾವು ಬಸವನಗೌಡಗೆ ಬಸವನಗೌಡ ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಚಾಲು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಇದ್ದೀವಿ, ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆದಾರರು ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅದೇ ನಾನು ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಕರಿಬೇಡ್ರಿ ಅನ್ನೋಕಿಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದೊಳಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಯ್ದೆ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರೋದು ಪದ ವೇ ಯಾವ್ದಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಮನುಷ್ಯ ಅಂಶದಿಂದ ತಿನ್ಬೇಕು, ಭಗವಣದಿಂದ ತಿನ್ಬೇಕಂತ ಏನಾದ್ರು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಾ? ಯತ್ನಾಳ್ ಬಸವನಗೌಡ ಒಬ್ಬ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟರ್ ರೀ ಸರ್, ನಾನೊಬ್ಬ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಟಿಸನ್, ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಹುದು. ಐ ಮೇ ಬಿ ಪಾರ್ಡನ್. ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟರ್, ಕಾನೂನು ರಚನೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದವನಿಗೆ ಬಾಯಿ ಬಸವನಗೌಡರು ವಕೀಲ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ವಕೀಲರು. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡವ್ರು, ಸಂವಿಧಾನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರು. ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಕರೆಕ್ಟ್, ಇದು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆದ್ರೆ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ದ ಕೇಸ್. ನೀವು ಕೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು. ಅಲ್ರಿ, ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗ್ತದೆ. ಕಾನೂನು ಅದಕ್ಕೆ ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ನಾನು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರ, ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸ್ತಾರ. ದೆನ್ ವೈ ಶುಡ್ ಯು ವರಿ? ನೀವೇನು ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಕೆಡಿಸಿದ್ದು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ಸ್, ಅಪಶಬ್ದ ಮಾತಾಡೋದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ತಂದಿದ್ದು ಯತ್ನಾಳ್ ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಧರ್ಮ ಕಡ್ಲಿ.
ನಾವು ಎಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಯಾವುದೇ ಮುಖಂಡರಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡವರು ಯಾವರೇ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡೋರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮಾಜದವರು ಎಂದು ಅಪಶಬ್ದ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದು ಉದಾಹರಣೆ ಹಿಂದಿನಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಕೀಲರೇ. ಇದು ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ವಕೀಲರೇ, ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು ನಮಗೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಗಿತಾ? ಈಗ ಎರಡು ಸಚಿವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳಗಿರೋದು ಎರಡು ಸಚಿವರು. ಎಸ್. ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರ ಇದು ಸಚಿವರು? ಬಸನಗೌಡಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ತನಿಖಾದ ವಿಷಯ ಇದೆ ಇದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟೋಟಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್. ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಬ್ಬ ಸಚಿವ ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆಗೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಲ, ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷೇತರ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮೇಯರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದಾರ ಅಂತೇಳಿ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಉರ್ಫ್ ಧರಮ್ ಕಡ್ಲಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಧರಮ್ ಕಡ್ಲಿನೇ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಯಾವ ಮಂತ್ರಿ ಅದು ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಒಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ತನಿಖಾ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು SIT ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ಗೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಇಂಟ್ರೋಗೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ ಯಾವ ಮಂತ್ರಿ ಅದನ್ನ ಖಚಿತ ರುಜುಪಡಿಸಿ ಆ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿಬೇಕು.